Good morning, students. Myself, Dr. Shanmukappa SO, English teacher, Sri Siddarameshwara School, Chikjajar. My dear students, before we go to class, one activity, do it. Okay, my dear friends, the activity name is frame the questions or WH questions. Okay, my dear friends, very important this activity, the purpose of examination. 1 mark question. Frame the question or structure the question. Two types of frame the questioning. One is WH question, another one is helping or first the questions. Are you Ramesh? This type of question. Okay, my dear students. The first question, when did India get Independence Day? Yes, India got independence in 1947, August 15. How many colors are there in the rainbow? Yes, there are 7 colors in the rainbow. Third one, where do you stay in holidays? Yes, I stay my uncle village, Narayanpura. Fourth question, why do you come to school late yesterday? Yes, I was coming to school late yesterday because our bus came to my village 30 minutes late. Okay, it's okay. Last question, who is the father of our nation? Answer, yes. Mahatma Gandhi is the father of our nation. My dear students, before going to lesson, the lesson in 9th standard, second unit, 3 questions written by Count Leo Tolstoy. Here in the picture, the king and some council members here in the photo, and in the side, the writer of the lesson 3 questions, Count Leo Tolstoy, world's great novelist and as well as greatest writer in the world. Before read the lesson, we know about the author. Yes, Count Leo Tolstoy, 1828 to 1910. The Russian novelist and moral philosopher, ranks as one of the world's greatest writers. ಇವನೊಬ್ಬ ರಷ್ಯಾದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ನೈತಿಕ ಉಳ್ಳಂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರನೂ ಕೂಡ ಹೌದು. His War and Peace has been hailed as the greatest novel ever written. ಇವನು ಬರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ. Listen carefully, my dear students. This event or this thing very important our competitive examination. War and Peace, this novel written by Count Leo Tolstoy.
or Count Leo Tolstoy written famous novel is War and Peace. ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾದಂಬರಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವೇವಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಅವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಎಳೆಯುವುದು, ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಎಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಎಣ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ, ಆಕರ್ಷಕವಾದಂತ. ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾರೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟೀಸ್, ಅವನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ. ಅವರ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್, ಪ್ರಶಂಸೆನ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಥವಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಈವನ್ ಟುಡೇ ದಿಸ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನ, ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ರಷ್ಯಾದ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರ ಈ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಫೋರ್ ಯು ರೀಡ್ I said 3 questions. The best time to do something. The best time to do something. Yes. Harshavardhana, tell me. Yes. Morning. Okay. Very good. In your opinion, morning is very good time or best time to do something. Okay. The second question. The most important person in your life. My mother. Okay. Very good. In your opinion. My opinion also my teacher. Okay, your opinion is my mother. Your mother. Okay, very good. The most important thing to do in your life. Most important thing, yes. Money. Hey, okay, it's okay. Money is very essential in our leading the life. Okay, good. Okay, most important thing in your do in your life. Very good. Okay, my dear friends. First, the lesson, 3 questions written by Count Leo Tolstoy. Please, all of you students, open your textbook. First of all, I am reading the lesson. Listen carefully, okay? A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? Read to find out. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. The first question, what is the right time to begin something? Second, who should a king listen to? Third one, what is the most important thing for a king to do? And next, the king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum to anyone who would answer this question, these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered each question differently. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Others said that it was impossible, the prefix word, to decide in advance the right time for doing something. The king should do whatever seemed necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act to the proper time. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide,
the right time for doing something. It is necessary to look the future. Only and only magician could do that. The king therefore would have to go to magicians. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said priests, a few others chose doctors and head. Others said that his soldiers were the most necessary. To the third question, some said attack. Others choose fight, and yet others religious worship. Yes, the answer to his questions were so different. The king was not satisfied. He decided to seek the advice of a certain army who was widely known for his wisdom. The king put on ordinary clothes and went to meet the hermit. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The king went to the hermit and said, very important, the purpose of extract. Yes, I have come to you, wise man hermit, to ask you to answer 3 questions. Very important in this line, the purpose of extract in the examination. And he repeated the questions. Underline this sentence. Okay, students? Okay. The hermit listened to the king, but did not speak. This one also, extra. You are tired, said the king. And this one also, let me take the spade and work in your place. Work in your place. Underline this one also. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, very important this one also, I came to you, wise man, for answer to my questions. If you can give no answer, tell me so, and I will return home. Very important this one also. Write down in your notebook or underline. Okay, my dear friends? Okay, completed my reading. Okay, you are also reading 1 minute loud reading in your mind. Okay, my dear friends? Carry on. Listen carefully and also reading very well.
Okay, students, completed your reading skill. Okay, my dear students. Okay, describe the lesson paragraph wise. 3 questions written by Count Leo Tolstoy. A king has 3 questions. ರಾಜನ ಹತ್ರ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ. And he is seeking answers to them. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಸೀಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಸೀಕ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕು, ಸೀಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದನು. ಏನನ್ನ? ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು? ಡಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಜ ಏನನ್ನ ಬಯಸಿದ್ದ? ರೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಓದಿ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು, ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. The thought came. ಆ ರಾಜನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಅಥವಾ ರಾಜನೊಳಗೆ ಆ ಚಿಂತೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ನಿಖರ ರಾಜ, ಒಬ್ಬ ಪರಿಪಕ್ವವಾದಂಥ ರಾಜರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಫಲರಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಫೇಲ್ ಅಂದರೆ ವಿಫಲನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆವರ್ ಫೇಲ್ ಇನ್ ಈಸ್ administration. Okay, which are the 3 things? The first one, what is the right time to begin something? What is the right time to begin something? ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ? ರಾತ್ರಿನೋ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೋ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿನೋ, ಸಾಯಂಕಾಲನೋ, ಯಾವ ಸಮಯ? The first question. And second question, who should a king listen to? ರಾಜ ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು? ಅಥವಾ ರಾಜ ಯಾರು ಅವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ? ಅವನ ಆಡಳಿತ ಸುಗಮ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡೂ? ರಾಜನಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅವನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಅರಿತಾಗ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪಕ್ವವುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ನಿಖರವಾದ ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಅವನದಾಗಿತ್ತು. Okay, my dear friends, the king therefore sent messengers throughout his kingdom. ಆಗ ರಾಜ ಆದ್ದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ send messenger. ನೋಡಿ, send, the 3 were forms, and 4th one is sending and to send. Okay, madam. Messenger, it means ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓಲೆಕಾರ, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತ ಸಂದೇಶವಾಹಕ ಅಂತ ಕರಿತೇವಲ್ಲ, ಮೆಸೆಂಜರ್. ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇಡೀ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದೇಶವಾಹಕರನ್ನ, ಓಲೆಕಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮ್ ಟು ಎನಿವನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಡಂಗುರವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರಿಸಿ ಆ ದೂತನನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮೆಸೆಂಜರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೂತ. ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಆಗಾಗಲೇ ಏನು ಡಂಗುರ ಸಾರಿಸಿದಲ್ಲ, ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಉಳ್ಳಂತ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜನಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.
but they all answered his question differently. But they all answered king's questions very differently. ರಾಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಭಿನ್ನ 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 ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೇನೋ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇತ್ತು. ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ರಿಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಏನು ಅಂತ. ಸಮ್ ಸೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ತಯಾರಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪ್ಲಾನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಫಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಸರಿಸ, ಇಂಬಾಲಿಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ that it was impossible. ಇತರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಡಿಸೈಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಇವತ್ತೆಂಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ, ಟುಮಾರೋ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಬಲ್, ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೀಮ್ಡ್ ನೆಸೆಸರಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೂ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಸೀಮ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿತ್ತು, ಕಂಡಿತ್ತು, ಆ ಕಾಣುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತ, ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿರುವಂತ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆ ಜನರು said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. ಇಲ್ಲ, ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನೀಡೆಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯತೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ರಾಜನಿಗೆ. ಎ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಒಂದು ತಂಡ, ಒಂದು ಗುಂಪು. ಹೆಂಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇರುತ್ತೋ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ಇರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೆಂಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಂತ ಕೌನ್ಸಿಲ್? ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಒಂದು ತಂಡ. ಹೂ ವುಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಿಮ್, ಅವರು ಇವನಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನ ನೆರವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾರನಿಗೆ? ರಾಜನಿಗೆ. ಆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ, ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಏನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅದರ್ಸ್, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, said that there were some things which could be urgent. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜ ಕೆಲವು ಬಹಳ ತುರ್ತಾದ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತುರ್ತು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುವಂತ, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತುರ್ತು ಇರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಮಯ ಅಂತ ಕಾಯೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. These things could not wait for the decision of the council. ಕಾರಣ ಅವನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಆಯ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಕಾಯ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್.
ಆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕಾಣದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಅದು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅದು ಅಂತಿಮ ರೂಪ ಮುಂದೆ ರಾಜನಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರಿಗೆ ವಾರ 15 ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಆಗ್ಬಹುದು. ಹಠಾತ್ತಿಗೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿ ಅದು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನದಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಂದು ವಾದ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಕೆಲವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಲುಕ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ, ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳಂತ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಲುಕ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಲುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆ ರಾಜ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತ ಬಹಳ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮುಂದೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಾಜ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಆ ಒಂದು ತಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಕುಡ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಾದೂಗಾರರು, ಮಾಂತ್ರಿಕರು, ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಗಳ ಮುಖ ಡಿಸ್ಮತ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಜಾದೂಗಾರರಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ರಾಜ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದ ಕಿಂಗ್ therefore would have to go to magicians. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯಾಂತ್ರಿಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಂತ್ರಿಕರ ಅಥವಾ ಜಾದೂಗಾರರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಡೀಬೇಕು. ಆಗ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ರಾಜ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಫಲನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. In their answers to the second question, in first question is over, and second question, some said that, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ in second question, the people are most necessary to the king were his counselor. ರಾಜನಿಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ. ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ, ಆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಕೇಳಬೇಕು. ನೋ ಅದರ್ ಸೆಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಯಾರ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪುರೋಹಿತರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಪಾದ್ರಿಗಳಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎ ಫ್ಯೂ ಅದರ್ ಚೂಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ, ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯೆಟ್ ಅದರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರೋದು ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕರು, ಆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಾಯಿರೋ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಫೈಟ್. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಎಗರಿ ಬೀಳ್ಬೇಕು, ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲ ರಾಜ ಡೂ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನು ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸುಭಿಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೋಲೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಎಸ್ ಫ್ರೀಸ್ಟ್, ಪಾದ್ರಿಗಳು, ಪುರೋಹಿತರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ we also salute them. Yes, rescue our country. Yes. And third one is
our doctor. Yes, well, health is well. And last one is as worship, religious worship. Okay, this type of, okay, my dear friend. Okay, students, all the three questions answered by the wise man very differently. So, what next? Okay, my dear friends. Yes, the answer to his questions were so different. The king was not satisfied, or the king was puzzled. ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಜನ ಆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. He decided to seek the advice of a certain hermit. He decided, very important, 2 marks question, ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಟು ಸಿ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಹರ್ಮಿಟ್, ಒಬ್ಬ ಪಕ್ಕವಾದಂಥ ನಿಖರವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ. ಹರ್ಮಿಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇ ಅಸೆಟಿಕ್. ಆ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ಯಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೂ ವಾಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ನೌನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ಅವನ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಅವನು ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದಂಥ, ವೈಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಅಲ್ಲ, ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಜಾಣ ಆ ಮುನಿ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹತ್ರ, ಋಷಿಮುನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 marks question. The king put on ordinary clothes and went to meet the army. The king put on the ordinary clothes. Very important, my dear friends. Put on. The word is phrasal verb or idioms. Write in your own sentence in the examination. Yes, you easily write it. I am put on the new dress in my birthday. Yes, in the same, the king put on ordinary clothes and went to meet the army. ಅವನು ರಾಜನಾದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ಭಾರ ಗೋರ್ಪಡ್ತಾನೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹರ್ಮಿಟನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಫೋರ್ ಈ ರೀಚ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, ಅವನು ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ನ ಮನೆಯನ್ನ, ಹಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌಸ್, ಅವನ ಗುಡಿಸಲು, ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಸ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಸ್. ಎಸ್, the horse in the picture, the horse here. Yes, the king went down alone. Yes, ಅವನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡು ಅಂತ, ಇದು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬನೇ ಆ ಹರ್ಮಿಟನನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ರಾಜ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, and second part he was puzzled, and they went to meet the hermit with us. When he reached the hermit's house, he left his horse and also bodyguard. He went to alone. This picture shows very easily recognized. Okay, my dear friends. As the king came near the hermit's hut, already the king came to near the hermit's hut. ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಗುಡಿಸಲ ಹತ್ರ. He saw the hermit digging the ground in front of his hut. ಅವನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. In the second picture he shows the hermit digging the ground. ಇನ್ನು hermit ಹತ್ರ ಬಂದೇನೆ, hermit ಅನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತೋಡುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು ಅಂತ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲ ಮೇಲೆ ಅವನು ತೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳಂತ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ, ಗುಂಡಿ ತೋಡೋದನ್ನ. ದ ಕಿಂಗ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈಡ್, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮರಳಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜ. ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಓದನು ಅಂತ, ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. I have come to you, wise man, hermit, to ask you to answer 3 questions, and he repeated the questions.
ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಂತರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತಂದೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ. ಆಗ ಹೂ ಸೆಡ್ ದಿಸ್? ದ ಕಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್. ಟು ಹೂಮ್ ಸೆಡ್ ಇಟ್? ಆರ್ಮೇ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 3 question? Yes. What time begin to do work? Who is the important person? And third one is, who is the important business or thing? Yes. The hermit listened to the king, but did not speak. ಅವನು ಆಲಿಸಿದ. listened ಅಂದ್ರೆ ಆಲಿಸಿದ. did not speak, ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. You are tired. ಹೇಳ್ತಾ, ನೀನು ಬಹಳ ಆಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೀಯಾ, ಬಹಳ ನಿನಗೆ ಆಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. said the king, let me take the spade and work in your place. ಓ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, said the king ಹೇಳ್ತಾನೆ, let me take, ತೆಗೆದುಕೋ, ಸ್ಪ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಿನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಚ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗುದ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಗುದ್ಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸಲ್ಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು? ರಾಜನು ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದ ಆರ್ಮೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾಡ್. ಆಗ ಆ ಸ್ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಗ್ 2 beds. ಯಾವಾಗ ರಾಜ 2 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನ ತೋಡ್ತಾನೆ. ಡಗ್ 2 beds, 2 beds ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಗುಂಡಿಗಳು, ಅದನ್ನ ಅಗಿತಾನೆ. ಅಗದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ವೆನ್ ದ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರ ಅಂಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ 3 questions, ಬಟ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಗೇವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಗೇವ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ದೆನ್ 1 hour ಪಾಸ್, 60 minutes ಓವರ್. 1 hour 60 minutes. Yes, 1 hour or 60 minutes passed. Then another. The sun went down behind the trees. ಆಗಾಗಲೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೂರ್ಯ ವೆಂಟ್ ಡೌನ್, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ, ಮರದ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅದು ಮರದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಕ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್. ಕೊಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ, ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಕ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ, ಸ್ಟಾಪ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್? ಸ್ಟಾಪ್, ನಿಲ್ಲಿಸಿದ, ನಿಲ್ಲು. ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದ ಸ್ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುದ್ದಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡೋದನ್ನ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಂಡ್ ಸೆಡ್. ನೋಡಿ, ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹರ್ಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ಯು ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. And say, very important, this one also, extract. I come to you, wise man, for answer to my questions. Very important, this line. I come to you, wise man, for answer to my questions. Who said this? Again, king said this. To who? I come to you, it means, yes, army. Name the 3 questions. Yes, same in the what time to work begin something. Second one, who is the important person of king. Third one, what was the important work or thing. Okay. If you can give no answer, ನೀವೇನು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪುನಃ ನಾನು ವಾಪಸ್ಸು ಮರಳಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ?
ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಲೆಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Okay my dear friends, very important glossary or meaning words. Okay my dear friends, very important. Messenger, what is the meaning messenger? Yes, ದೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಓಲೆಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆ ಕರೀತದ್ರೊಳಗೆ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್, ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ದೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ನಾವೇನಾರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಓದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಓಲೆಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೆಂಜರ್, ದೂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಚೂಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಚೂಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡುವಂತ ರಾಜನ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ. ಹೆಂಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ರಾಜನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ. ಹರ್ಮಿಟ್, very important my dear friends, very important. One word question, a person who lives alone and lead a simple life. Yes, hermit, very important in the exam purpose of one word, a person who lives alone and leads a simple job. ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಸುವಂತ, ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಹರ್ಮಿಟ್, ಸನ್ಯಾಸಿ, ಮುನಿ ಅಂತಂದೇಳಿ. ವೈಡ್, ಡೀಪ್ ಆರ್ ಪ್ರಫೌಂಡ್. ವೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ, ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಅಗಾಧವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು. ಡೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ. ಸೀಕ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್, ಹುಡುಕು. ಹಟ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ಮಿಟ್. ಹರ್ಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಗುಡಿಸಲು, ಅವನ ಮನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಕ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಎಸ್, ನಿಲ್ಲು. ಈ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪದಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 2 questions ರಿವಿಷನ್. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಥಾಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್? ಏನು ಯೋಚನೆ ಬಂತು? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಎಸ್, ಆಲ್ ದ 3 questions complete word answered by the wise man. Yes, the answer is the king thought came to the at never fail. Yes, you know, he thought came to the that he would never fail if he knew 3 things or 3 questions. ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ರಾಜ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸೋಲೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಫಲನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನ ಅವನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನು ಯೋಚಿಸಿದ್ದ. ಎಸ್. ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ 3 questions ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಗ ರಾಜ ಈ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಏನು? ಯಾವ್ದಾರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿ, whom should a king consider the most important? Whom should be a king consider? ರಾಜ ಯಾರನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಥರ್ಡ್, C1 ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸ ಏನು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತಿ ತುತ್ತಾದ ಕೆಲಸವೇನು ಅನ್ನೋ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. One word answer, very important. Yes. First one is a person carrying a message. Yes, very important in the exam purpose. Very easily you get 1 mark. Messenger, a person carrying a message. Messenger. Small patches of ground or plant, beds. Yes, very good. Small patches of ground or plant, beds. Gundi todu. A person who lives alone and leads simple. Very already I told it. Okay. Fourth one, group of people chosen to advise. Yes, council. Yes, very good. Council. This type of questions arise in the examination. 1 word question. The question name is 1 word answer. 1 word question. Okay, my dear friends. Lastly, very important, my dear students. Homework. Please write down in your notebook and write it neatly and very satisfied answer. Okay, my dear friend, the first question is, was the king satisfied with the answer? If yes, why? If no, why? ಈ ಉತ್ತರಗಳು 3 ತಿಳಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯಮಾನಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್, ನೋ. ಓಕೆ,
Answer, write the answer in your notebook. And second question, I have come to you, wise man said, to ask answer the three questions. A, who said the speaker here? Second one, to whom said it to? Third one, name the three questions. Okay, my dear friends, once again, thank you.